Good morning, everyone. Let me introduce myself. Is it audible? Yes. Let me introduce myself. I'm Pratiksha from Admissions Department at Atria Institute of Technology. I'm thrilled to welcome our dignitaries, attendees, and HODs, faculties to the KCET seminar on Option Entry 2025. Welcome, everyone. Thank you for your interest in learning and showing up on a Sunday morning. We hope all of you will have a productive and enjoyable day. To start the event on a positive note, I invite our dignitaries to please come forward for the lamp lighting ceremony. Sir, come, sir. Please come. Thank you so much, sir. The purpose of today's seminar is to equip you with the latest insight on KCT Seminar 2025, option entry, process and branch selection. We are confident that you will find this information to be useful and you will make a best use of this opportunity to learn, and you will get in your best desired college, desired branch of engineering. Let me take, let me take the pleasure you to our speaker for the event, Mr. Uttam Kumar Badigar. Mr. Uttam Kumar Badigar is a senior most officer in Karnataka Examination Authority, KEA. He has been serving KEA from past 30 years and carries vast experience in this field. We are very glad to have you here, sir. After finishing the principle of introduction, you give the phone. The Asia University, which is there in this. Welcome to all of you today for this event. It's a very simple thing that we've been doing every year for a select set of students, not everyone, for a simple reason that PUC second year, your child is new. You are new to PUC second year. We are not. The KEA is not. So to impart this information regarding how to select a branch, because we have seen students, those who have got a rank of 20 odd thousand, 26,000, 28,000, at the end of the third round, not getting any seat in any of the branch. Surprise, right? But I have seen on an average, at least out of close to 10,000 students, 1,000 students would lose out. I don't want any one of the parents here at any rank that you are in here not to lose that opportunity. That's the first instance. The second instance is they have chosen certain branches because you look, options are available for you quite a lot. You want a computer science branch, but you're not sure which college to take. You would have done your research, you have done everything, but the option entry of putting number one, number two, number three, number four is not up to the mark, right? And then you get to a college which you are not happy. At the end, you will have to take it because you don't have a choice, because you have already paid for at the KE, and you do not, and you get a college which is not your choice. Third,
If you have got a college of your choice as well, but you wouldn't have got your branch that you're looking in, because you would have put all branches, beginning with civil, mechanical. You don't want it, but because it is available, you have put it. Right? It's like going to a buffet lunch or a dinner. Right? Everything seems interesting at the table, and you will serve yourself each one of it little or something more, and at the end you realize you cannot eat it, and you have lost something which is good. At the last, you will see probably the gajar ka halwa was superb and it was good, and you have lost it because you already there's nothing for you to fill. The similar thing can happen for your choice of branch as well. All these things are right, but you might not have the place that you have chosen also. There's a lot of students because it allots. You have chosen maybe 5 or 6 in Bangalore, and the balance because it sounded the same, like KLE College, right? There's a KLE College, there is a BGS College in Bangalore, but the same thing is there. You also have something like Jain College, right? Jain College is in Bangalore, Jain College is in Davangere. You have Dayanand Sagar probably because this is a dream college. You have looked at A3, A3 is one. There you will not make a mistake. That's not a problem that you will face. But other colleges, similar sounding names, and you will end up getting in down area or getting in. It's not bad. I'm not telling you, but that's not your choice, right? We are here to give you this information, very simple information, not something elaborate. We're not giving you rocket science that you do this, and this is. It's basically depends on the algorithm which the KE has put in, and who is the best person other than to tell about it is the person from the KE Excel, because you have a lot of other people. Those sometimes you will have to pay money and get the information from them. You have mentors in the market who will charge you from 10,000 onwards to a lakh, correct? But you still do not get the information because the algorithm which is there is like Google. You have chosen something, but the algorithm changes every 3 months to 6 months, and you will not get to choose what you want. So this information that we are giving you today is a very simple information, which tells you how to choose, what to choose, and if you have chosen one college, how to ensure that you keep that college holding up, because there are certain changes that might happen this year's option entry, right? So those things you have still time to look into it. Today is 25th. The final option entries and all that probably will come after June 14th or 15th, after certain government specifications like the NEET results and all of that. After that only it will start. So all those things will be informed to you in terms of what you have to choose and how you have to choose. Okay. Thank you. I hand over the mic to Prateesh. Thank you, sir. Now I would like to introduce our principal, Dr. Rajesha S. He is an expertise academic leader with over 30 years of experience, including 8 years in the industry quality control sector. He is dedicated to student-focused learning and has a strong expert in developing innovative, multidisciplinary curricula and applying outcome-based education. He has served in important leadership roles such as head of department, dean, and principal well-known institutes. Dr. Rajesha holds a PhD in medical engineering, a master from SJCE Mysore, and a bachelor from PESCE Manya. With over 50 research publications, funded projects, and consultancy work, he supports collaboration and transfer. Thank you, sir. So, very good morning. Very good morning. So, it's a great morning. Okay. Firstly, congratulations to all of you, aspirants for engineers and their parents. Okay. And firstly, the parents, they will put a lot of effort, about 16 to 17 years, to ensure that your child reaches into this stage. So choose the dreamy
professionals. And wish you all the best for your next upcoming CET selection process. Today we have Uttam Kumar, a senior official, Karnataka Common Entrance Test, who have, I think, decades of experience in this, understand the process of CET, understand the optional entry, and also how the parents and students suffering because they unable to choose the right thing while the option entry open at by government of Karnataka KEA. So today is here to brief all of you about the CET process. Okay, I don't think that no one else can able to give a right informations. Okay, without any error. That is the greatness. Thank you so much, sir, for your availability today. Even though yesterday the result has been announced. Okay, because of that we postponed this programs today. I think it is more appropriate after result announced than the before result announced. The more focus on individual choice, and also you are aware of your ranks so that you can have many more questions to Uttam Kumar sir, so that you can get clarified. So also I'm welcoming HR directors and our HODs, faculties, okay, to this programs. The CET is a very simplest process what we see in the all over in any state you take, and highly disciplined way. We never seen such kind of what do you call it, issues so far, okay, which come out affecting the students the life, okay, because once they selected, it's almost throughout their life they have to be practice. Okay, you can see that any other states they have plenty of problems. Okay, we have to be appreciate their hard work with a huge round of applause. So, thank you so much. Keep the promise and keep within the date of result announce and expected all the rounds, first and second, and also additional rounds will complete at any time, and you start the journey with a new life. Okay, so just before we come in our office, we used to say, okay, the parents are really worrying because if you delay it, they're very difficult to hold their children at the home because from last 3 to 4 years you put them under kind of observations. Okay, so they put a lot of effort. Now they want to enjoy. Of course, this is the in your life in for the children's. Okay, in your life, this is the longest vacation you're going to get. In your lifetime, you're not going to get. Okay, in the form of anything. Okay, so this is the free time we have. Please be enjoy another one and a half month. So till the completion of the process. Okay, once you enter into that, okay, of course it takes its own way journey in engineering, and then maybe UG as a PG. Okay, post graduations, research, or job. Okay, so obviously this is the best time to keep calm, cool. Okay, support your parents. Okay, because so far they supported you. So make them happy, at least staying at home and helping them at various level, whatever it is possible. Okay, try to keep mobile at least 1 hour off. Okay, on behalf of parents, I'm asking you. Okay, so we knew that. That's the way you are planning the social media attracting us and moving forward. So, as a head of the institution, so it's my responsibility to introduce our DDT Institute of Technology. Of course, currently we are celebrating Silver Jubilee, 25th year, established in 2000, year 2000. Okay, and we have accreditations A++. Okay, only few institutions in the country have that kind of
accreditation grade, okay, and NBA, National Board of Accreditations, okay, which is very unique accreditations under Washington Accord. This will help the student to get the job anywhere in the world without clearing additional examinations after the graduations. Okay, so many of you are not aware, even if in case if you go to the Middle East without accreditations, they will not allow you to, the student to or graduate to pursue higher studies or do the job. Okay, that is the important. So that's why we are very cautious to introduce outcome-based education under National Board of Accreditations, NBA. So when it is coming to the NBA, we have another feather added in the last year, autonomous process. Okay, as you know, okay, so we are not degrading the VTU syllabus or something like that. Okay, VTU syllabus has been made for the a generalized, because they have to be touched with all the institution across the Karnataka, urban and rural, etc. But the demand of urban and rural engineering is a very vast differences. That's why we went for the autonomous process. Okay, so the autonomous process, we have our own curriculum and examination process, and especially teaching learning process, delivery methods. Okay, we use the unique delivery methods, what we call it as experiential learning. Okay, so the courses, what we are, maybe you can in touch with our first year students, the only 50% they will be in the classrooms, and remaining 50% they will be in the laboratory or the field work. Whatever they learn, they can going to practice. This is one important thing why I am telling you. Some of them very good at theory, some of them very good at hands-on, practical. So we given opportunity to both and given equal weightage, nothing else, and ensure that they will be get employable at the end of the fourth year. Okay, so it's what if you say that we are tied with more than 12 abroad universities, okay, including MIT. Okay, so what it means, for example, if you want to pursue 3 plus 1 year, 3 years here, 1 year in abroad, okay, including Middle East, and maybe another 1 year if you pursue that master, that integrated master degree also you can pursue. Okay, so in case if you pursue 3 years here, and many foreign university, England or US, they have a campus in Middle East, Dubai and other things. Okay, so there if you pursue, you have 10 years opportunity to work over there. The working visa. That is a greatest advantage. Okay, so the similarly, even Australia, you just name any countries, we are tied, universities, we are already tied up. Okay, and the process of establishing the relations, student exchange, faculty exchange is in the progress. Okay, probably within 2 months we can announce all those things. Okay, we have another. I'm take 2 more minutes. Okay, we have another a unique university, Atria University, what we call as liberal science. Okay, it means the student enter into that. The first year, of course, as a common as it is like our VTU programs. Okay, so after that they can start choosing their own area, and multi level courses they can choose, and each course actually will be handled by industrial experts. Okay, so it is a uniqueness of AU. Of course, you maybe please visit both the campus. Okay, it's for your information. The second, of course, see, you choose any course. Nowadays, it's really a matters what John said. Right course at right institutions is very important. My humble advice to all of you, before choosing the any college, okay, or admit any college, please go and visit the college. Take a round, interact with the students, seniors, interact with the faculty members, or
alumni, those who pass out from the organizations. That will give lot of information. Okay, so the website, of course, we are also be genuine data only. Still, you can't able to understand many data. Okay, what he said, no, you are also first to the PU and as a, like a parents. Okay, not us. So we knew the issues. Okay, so please be busy, understand that, and then choose the right programs. Okay, but I'm confident that within 4 years, the education system is going to be changed. The level what you are seeing today, it is going to be multidisciplinary. Already we started. Okay, the CS can't be CS alone survive in the world. Okay, so course if you see, you can ask my head of the departments here, they have everything. Robot is there in CSE. Okay, IoT, Internet of Things, what you call as automation is there in the, we talk about EC, we have with the CS and IS and electronics, mechanical and civil. Okay, so completely changing and we are working on that. Okay, and touch wood, even we started, really it is such a way it is moving. We are also facing the difficulties. Okay, so because we have to train our faculty members also to meet that. Okay, they're also human being, right? Okay, the technology changes can't be pick up in a sudden way. That's why almost from last one and a half years we working on that the faculty development programs of future skills and other things. Of course, we tied up with so some of the courses which is very difficult to find the faculty members. Our faculty members can able to teach certain level, but it is very difficult to deliver to the industrial standards. That is why we are tied with the IITs for the minor degree. The IITs faculty staff will come and deliver the lectures and they will give a minor degree along with the degree what we are giving under the VTU. Okay, so this is how why I'm telling you. Please be don't take it as an influence. Okay, whenever you visit any college institute, you can ask for the accreditations. You can ask for the their tie-up. You can ask for their curriculum. You can ask for the what you called delivery methods. What they projected after 3 years or 4 years, so that you will understand. So based on your rank, so please be apply and pursue. Okay, it's just a beginning of the young child, the professional journey. Okay, I wish them all the best. Okay, another 40 to 50 years, they serve this country in a greater way. Okay, and serve the society. Yes, please be remember the humanity is the first and foremost. Okay, with this, thank you so much, and I wish you all the best for all of you. Thank you. Thank you, Rajesh sir. Next, we would like to invite our speaker of the day, Mr. Uttam Kumar Badigar sir, to address the gathering. Good morning, everybody. Once again, I congratulate all the students and parents for having secured your engineer rank and other professional ranks. Okay. And KE is known for the transparency, more transparency. It is purely based on your rank. We will allot the seat. Nobody will give a seat without your rank. So it's very purely based on your rank. Okay. Because it is known for more trust. Everything based on your rank. Only you have to choose the right college and right course. So before that, choosing your right college and right course, you have to go through all the colleges. What are the colleges? What are the facilities they have? What are the infrastructure? What is their teaching faculty? Based on the information of the college, you have to give your options. So options counts more important choosing the seat. Okay. So now we have announced the result. Shortly we are giving a schedule for your option entry. Option entry will be based on your merit and your category
and whatever the college and scores available. That seat matrix will announce your KV website. Before going to give your option entry, you please go through all the colleges, courses, and the infrastructure, fee, what is the fees. According to that, you give your choices. Okay. Then, while going for the option entry, please go through the verification status, what are the categories you have mentioned, whether it is there included in your your option, the verification slip. According to the category, the seats will be allotted to you. Before giving your option entry, there are so many fields for the option entry. Medical field is there, ISM is there, engineering is there, B4, agri, veterinary. Whichever you want first. If you are interested in engineering, then you give engineering college first. Then if you are interested in medical, give a medical. You can give the combination of all the courses. First you can give your engineering, then medical, then agri. According to your preference, you have to give your option entry. Based on the option entry, the seats will be allotted to you. And you can give number of colleges also, number of options. Not only a single college, you can give any number of options. Based on merit only, it will be allotted to you. So there is no this thing for your allotment. And whatever the category available, you have to select according to your seats. Course and college will be given in the seat matrix. How many courses are there, how many colleges are there, how many seats are there, it will all be informed in seat matrix only. So according to that, and also the last year cutoff ranks will be there, and also this year also the first round also will give the cutoff ranks. According to the cutoff rank, you can choose your course and college, and you give more number of options. Okay. Then after the verification is over, already the verification is completed in all the colleges. Those who are, according to this, your eligibility clauses A, B, C, D, E, F, G, H. For A clauses, we are asked you to go to the concerned college and get the verification for your rural, Kannada, and other reservations. And for other than A and Y clauses, you ask them to come to our K office and take the verification there. That process is also completed. And you have a lot of seats reserved under general merit, reservation categories, special categories. You can give the number of options for even reservations also. If you have the 2A seats will be allotted to you according to rank only. If you have the special category like NCC sports, it will be allotted according to that only. So first it will be allotted in general merit. If general merit seat is not there, then you will go for the reservation. Then if it is not there, then you will go for the other any special category if you have. And if you have now any doubts, you can ask me one by one. Or can I explain in Kannada? You are comfortable in English? Can I explain in Kannada also? Kannada. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗೋದು. ಮೆರಿಟು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೇಲೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೀಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ದು ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಲರ್ಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಅದು ಫ್ಲೈಟ್ ಆಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ವರ್ಷ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತಾರೆ, ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಚಾಯ್ಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಈ ಸರಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ
ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು ನೀವು ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮೊದಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಡೆಂಟಲ್, ಆಯುರ್ವೇದ, ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಮೊದಲೇ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವುದು ಆ ಥರ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾಯ್ಸ್ 1, ಚಾಯ್ಸ್ 2, ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂದ್ರೇನು ಈ ಸರ್ನು ಕೂಡ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಲೇಜ್ 2 ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಈ ಸರಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ 3ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಸರಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ 1 by 1 ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬರಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರನ ನಾನು ಇದು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಹಾ. ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ. ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಓನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ 1,25,000 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸು ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು 7% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 7% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1,25,000ರಿಂದ 1,35,000 ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸು 1,25,000 ಇರ್ತದೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೇದು ಅದು ಬೇರೆ ಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೇದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 40,000 ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ BMS ಏಟ್ರಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 1,20,000 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಿ. ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಲೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಕಟ್ಟೋದು ಆಯಿತು, ಮುಗಿದಾಯ್ತು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಕಟ್ಟೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ನಾವು ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಆ ಫೀಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಟ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ 3 ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಏನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈಗ ನೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 14th June ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್, ಡೆಂಟಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ 2-3 ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 1 ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮೊದಲೇ ರೌಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ವಾರದಿಂದ 10 ದಿವಸವರೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ.
ಸೊ 3 ರೌಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ 10 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ 1-1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 3 to 4 ಡೇಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಸೀಟ್ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 250 ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದೆ, 250 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಬೀದರ್ ಬಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು 10 ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಕಾಲೇಜನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರೋ 100 ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಥವು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 250 ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು 250ರಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ 250 ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. 110ನೇದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಗುಲ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಾ ಬಂದ ನವಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರ. ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲೇ ರೌಂಡು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗೇನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದ್ರ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್, ಯಾವ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಯಾವ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು 500-1000 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಡಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಗು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂತಂತಾರೆ, ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗುವ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೆ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಯರ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 1000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಸಲ ಬರೀ 200ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ 10 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2A, ಈಗ A-TRIA ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸು 3000 ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3000 ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ 100 ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು KE ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದಾನೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಕಿದಾಗ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, A-TRIA ಅಲ್ಲಿ 1800ಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇದು A-TRIA ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ MA ಐಟನ್ ಏನೋ ಬೇಕಂತ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಶಂಕರ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು 2A ಇದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು CET ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ? ಈಗ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ತಾನೆ, 2A ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ 2Aಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು RD ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ RD ನಂಬರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವೀಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದರಿಂದ RD ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು 2A ಏನು OBC ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೂ 8 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ದು 8 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದು RD ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಗೇನೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ. ಈ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಸರಿ DD ಚೆಕ್ ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಸರ್? ನಾವು ಫೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ DD ಚೆಕ್ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಕಾಲೇಜು ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ,
ಆ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಫೀಸ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ಚಲನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಲನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು RTGS ಮೂಲಕ ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. RTGS ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ನೀವು ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 1,20,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ CET ಸಿಕ್ಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1,25,000ಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಂತಿದೆ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆದರೆ OBC 2A 2B 3B ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. SC ST ಆದರೆ SC ST ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ 2-3 ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟಾಪ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜು, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಯೂಸಲಿ. ಸರ್ ಈಗ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದು, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ತಗೊಂಡು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ರ್ಯಾಂಕು ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2,60,000 ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 2A ಬೇರೆ ರ್ಯಾಂಕು, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಬೇರೆ ರ್ಯಾಂಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 2A ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು 2A ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2A ಅಂತಿದೆ, RD ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2A ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಇದ್ರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 2A ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೀಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದು ಚಲನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ RTGS ಮಗು ಹೆಸರು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಪೇರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ಪೇ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕಂತಿರಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಾರ ಏನ್ ಹಾಕಿರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚಲನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಏನಿಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನೀವು ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು BTU ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ BTU ಅಂಡರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಅಂಡರ್ UGC ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ 3 types of categories are there. One is under VTU. VTU ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏಟ್ರಿಯಾ ಅಟೋನಮಸ್ ಆಗಿದೆ. VTU ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟೋನಮಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಆಟೋನಮಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳೇನಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಡೀಮ್ಡ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ ಥರ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ VTU ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾಲೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಅವ್ರದೇ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದೇ CGPA ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ 180 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್, 120 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 140 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರದೇ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ VTU ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ CGPA. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರಾಜೇಶ್ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ he knows better than me. ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಬರೀ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ.
ಈ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 3-4 ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ. ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, VTU ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏಡೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಎಗೈನ್ ಸಬ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಬಂದು ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಟು VTU ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ VTU ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೆಡೆಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ VTU ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೈನಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರೋದು VTU ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ. ಎರಡನೇದು, ಇವಾಗ ನಾವು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ VTU ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 crore ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪರೇಟ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ 2,000 ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ CSE-ಗೆನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದೆಯಾ, ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆಯಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಲೈಫ್ 4 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 to 40 years ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಗೇನ್ ಯುವರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ 1 year ಮಗುಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಏನಿದೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಡಿಗ್ರಿ AICT ಮತ್ತೆ UGC ನಮ್ದು ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ UGC ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ AICT ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅವನು ನಿಯರ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನೀಸ್, ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಅವರಿಗೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ದ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ದೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಈ ಡಿಗ್ರಿಗೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋದ್ರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ UGC ಅಥವಾ AICT. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಈ ಸರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ KU ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲಿ ಇದೇ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಆದರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ NAC ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಆಮೇಲೆ VTU ಅಂಡರ್ ಬರ್ತೋ, ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅದರದ್ದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ,
ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕೂಡ ಸಮೇತ ಈ ಸರಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೊಕೇಶನು, GPS ಲೊಕೇಶನು ಎಲ್ಲಾನು ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 4 ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ನ ಹಾಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋದು ಹಾ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೀ ಬೇಸೆಡ್ ಕೋಟಾ, ಹಾ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಹಾ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ KSET ಇಂದ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ? ಈಗ KEA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಲಿ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು NRI ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್, ಡೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ISMH ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದ, ಯುನಾನಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ಲು, ಡೆಂಟಲ್ಲು, ಇದಕ್ಕೆ ಇವನ್ NRI, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶೂಟು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಿಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, NRI ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಕೋಟೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿ ಅಲೌಟ್ ಒನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್. ಆ 40% ಫಾರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ 40% ಇದೆ. ಅದರದ್ದು 45 ಬೇರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 45 to 50% ಸೀಟ್ಸ್ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ NRI ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಷ್ಟು KSET ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಯೂಶಲಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕುಪೇಕಾ ಅಂತ ನೀವು ಪಡಿ. ಕುಪೇಕಾ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 1 or 2 ಕಾಲೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 45%, 45% ಸೀಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. KE ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರೋದು CET ಥ್ರೂ 45% ಆಫ್ ಸೀಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ 100 ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಾಂಚಸ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ಈಗ ನಮ್ದು 100 ಸೀಟ್ ಇದ್ರೆ 45 ಸೀಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು KCET ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಉಳಿದದ್ದು 30% ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ 45. ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು SNQ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರರಿ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಿಮ್ದು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ, ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 8 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಫೀಸು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 45% ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 5% SNQ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ SNQ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು CET. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 55% ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಥ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು 30% ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ 100 ಸೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ 25% ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ 2 ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ 25% ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. 25 ಸೀಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ 100ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ 60%, 50% ಡಿಪೆಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ, ಕಾಲೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ರೇಟಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು 25% ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಕಾಮೆಟ್ಗೆ
ಅರೌಂಡ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 2,50,000 ತನಕ ಇದೆ. CET ಇದು 1,36,000 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದರಲ್ಲೂ 2 ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 2,75,000 80,000 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2,50,000 ಬರುತ್ತೆ. CET ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು 1,36,000. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1,45,000-50,000 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 10,000-15,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 35,000-40,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ KEAದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಫೀಸ್ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರು ಇರ್ತಾರೆ, CET ಥ್ರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಅವರು CET ದವರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ BTU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 11,500 ಅಡಿಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೀಟ್ ಅದು ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು KEA ಇದು KEA ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ CET ಥ್ರೂ ಬಂದಿರೋದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ 45% of the seats in all categories in a college is allotted to plus 5% SNGU ಇರುತ್ತೆ, 30% through commodity. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದು 25%. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕುಪೇಕ ಅಂಡರ್ ಏನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಅವ್ರ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ CET ಕೊಟ್ರೆ 45-50% ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೊ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನಾನು 20 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಉಳಿದ 250 ಕಾಲೇಜಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು 250 ಕಾಲೇಜಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ನೋ ಚೇಂಜಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸರ್, ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವರು ಚೂಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 100 ಸೀಟ್ ಇದ್ರೆ 45% CET ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 30% ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 45 ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 100 ಸೀಟ್ ಆದರೆ 50 ಸೀಟು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 50 ಸೀಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. SC ST 2A 3A 3B ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಇಂಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್ ಇಂಟೇಕ್ SNQ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. SNQ ಕೋಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರಿ ಕೋಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಒನ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಗೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 lakh ಇದ್ದವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬು, 2 lakhs ಇದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಥರ ನಾವು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸು ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಈ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತದೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 2A ಆಗಲಿ 3A 3B ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟೇ ನೋಡೋದು. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಅದ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಐಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದು. ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಯಾವ ತರ? ಈಗ ಇದು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನು SC ST ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಕ್ಯಾಟಗರಿ SC ST ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಇರ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ 10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇನಿದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅಥವಾ SC ST ದವರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ನಂತರ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಫೀಸನ್ನ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರು, ನಾನು ಈಗ SC ST ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. 2A ಅಥವಾ 3B ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ 2A ಅಥವಾ 3A ಇರ್ತದೆ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಗಲಿ OBCದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ 2A 3B ಏನೇ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಅದೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಏನು ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಫೀಸ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1,20,000 ಇದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ದವರು 1,25,000 ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವನು 2A ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2A ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಫೀಸ್ 1,25,000 ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಂದರೆ OBC ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಕಮಿಷನ್ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅದೇನೋ ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಏನೋ ಮಾಫಿ ಇರುತ್ತೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ, 10 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವ್ರು ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, RD ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ಈಗ ಹಾಂ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅದೇ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏಟ್ರೆ ಕಾಲೇಜನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇದ್ದು ಏಟ್ರೇನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಇದು ಯಾವುದೋ MAIT ಕಾಲೇಜನೋ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾವುದೋ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಇದೇ ಬೇಕಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ, ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. 3 ಅಥವಾ 4 ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೌಂಡ್ ಒಂದು 2 ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನೀನು ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ನಾನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜು ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಡ, ಈ ಮೊದಲೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ 3 ಅಥವಾ 4 ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. 3ನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಡವಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Hi sir, my question is, say for instance I get 8-year ECE through KCET and I get COMEDK CSE in 8-year. My preference is CSE. So what happens to my KCET seat? ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸರಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ we are going to allot for government seat first. That is the seat allotment will be done firstly from KE. Then the second round will be for COMEDK. ಸೊ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ KE ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು COMEDK ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ COMEDK ಹೋಗಿ. ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ COMEDK, you are interested in ATRIA. First you prefer government seats like through KEA. In first round KEA will allot a seat. You will not get a KEA allotted, you will not get a seat in ATRIA, this particular computer science in through KEA you will not get. Whereas you will get seat in COMEDK in ATRIA only. Then you go for that because you don't have the rank here for the government seats. Yeah, so you mentioned penalty, right? I'm asking like what happens to... No, if you are not selected a seat, even though it has been allotted, even it is seat is allotted to you, but you are not taking, no. If you are not taking, means there is no penalty. Penalty clause is only for the last round. Okay. Last round, not the first round. Okay. SNQ ಕೋಟಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದು. SNQ ಕೋಟಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು. ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
8 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಜನರಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಲಾಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, SNQ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 4 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ 1 lakh ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು 1 lakh ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 lakh ನಂತರದ್ದು 2 lakh ಒಳಗಡೆ, ನಂತರದ್ದು 3 lakh ಒಳಗಡೆ, ನಂತರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Sir, ಹಾ sir, while choosing the colleges and the courses, ಹಾ if you select 2 colleges with the same branches, Huh. but here on what method or what backup, how it is going to be Okay, selected? okay. Choice is your preference. Say for example, you are given 60 preference. First preference, first college, some particular course. Second preference, the same college only, some other course. Your priority 1, 2, 3, 4. Whatever you given the priority, according to that it will be allotted. You got my point? ನೀವು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 4 ಬ್ರಾಂಚು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅದು ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಅದೇ ಥರ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. Allotment is made on your options and rank. Based on your rank and options, which preference you have given. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಅಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. Got my point? I'll explain a little simpler. Okay, assuming your rank is 25,000, for 25,000 rank in a specific college, assuming at 8 year, you have opted for computer science. Right, my cutoff for computer science is 24,000. Your second branch is what you have given, probably artificial intelligence. My cutoff for that is probably at 28,000. So since you are at 25,000, you will not be allotted anything which is below that. You will be allotted only the next college. The same thing happens for the branch for that college, because each college has a cutoff for each of the branches. Your rank matters on all your selections. Your rank, assuming if it is there. So the first thing that you need to look at is the college. Yeah. Once you look at the college, the second thing that comes to you is the branch. Right. So you need to match for which branch that you are looking. You're looking for computer science. Right, Atria is at 25,000, but 24,000 is the cutoff. Yours is 25. You can apply, but there might be this year it might be an advantage that you might have that. As sir said, 400 to 1,000 ranks, there will be a difference every year. Depends on who selects. I have selected somebody with a higher rank is selected, but 3,000 is selected. Then you will lose by that one rank. No. So students have chosen all of that. So it is based on the perception also on the college. And also how the others have also chosen. It's not only on you. You might have chosen, last year somebody has chosen based on that perception for last year. This year is the rankings, like I have got a A++ this year. So they say, okay, maybe this college is better for this year. My placements, I have given a 30 lakh placement. In the other college, same which you have chosen, probably the cutoff is a little lower. But because of the ranking, you have chosen this. So this year, maybe 20 people more have chosen this. And then your rank can go up from, your cutoff can go up from 24,000 to 23,000 also. So you have that chance. So that is the risk that you normally take. So some choices that you are choosing, please carefully look at the cutoff of each of the college. It is published on the website of KEA and in the portal, the fresh portal, which is basically coming in now. Based on your rank, there are selection criteria which are given for all of that. Please go through it. If you have any problems, anything, my staff is available, they will help you, or there is immeasurable type of data available online which is available for you. ChatGPT also use, but ChatGPT will give you only the data which is 6 months old or 1 year old. Whatever is new for this year, ChatGPT might not give you that.
Right, so be careful when you're choosing, because you say, oh, I have searched on ChatGPT, and when your result comes in and your option entry is of not valid, you can't blame ChatGPT, because disclaimer on ChatGPT is already there that the data is 1 year old. It is not for this year. So look at all, probably speak to a few of the parents. As sir said, go to the college. At the end of the day, the student will have to come to the college for 4 years. You have not seen a college and you have still opted for it only on the basis of their cutoffs. Doesn't matter all of that. So all of this, see, please visit. You have another 15 option entries probably on 16, 17. Today is around 25th. You have 20 days time. You can probably visit 5 to 6 colleges. If you are visiting on a Saturday, also 4 weeks are there. 3 to 4 weeks are there. On Saturday, Sundays, most of them don't work. Some of them don't work on Saturdays also. Please check before going to the college whether it is working on a Saturday or a Sunday. Please look into that as well. Okay? So it's very simple. Ranking is very important. Other things are secondary. Right. Thank you. So you're telling that when we do this option entry and we have the cutoff, this is based on last year's cutoff, right? Yes. Pardon? Yes, it is based on whatever data which is available on the KEA website is based on the last year data. Last year, what was the cutoff? Your first round, second round, third round. All the 3 rounds of data is available for you. Sometimes it can happen that the first round has gone a little higher, right? 20, as I said, 25,000. The second round, it might have come to 24,000. Trust me, it has happened for my college. It has happened. It can happen for you also. So be careful in that. At the end of the day, it is your how you look at it. What is your best? You choose that 1, 2, 3 choices of your colleges. Based on that, you put your rankings in the first 3. Balance whatever you do. As sir said, you can do all the 250 colleges. That's your call. But the first few up to 10, please make an informed choice. As a family, the father, mother, and the child. If somebody you need an help, my team is available for you. I am not telling you that I will only tell you to tell our area. Please understand this. My staff is available for you all the days. In the next 20 days, you need help on choosing based on your rank, I'll help you. If you have 1,60,000, by the way, there are 1,32,000 seats under, approximately 1,32,000 seats under CET for Karnataka. That means the 45% which is there comes under that 1,32,000 which has all the other things. If your rank is 2,72,000, right, you have every chance of getting in that. So don't worry, because not everyone looks into it. There is Comedy also, right? There is also there is overall. So 2,60,000 seats are there in all colleges put together. You don't have to worry about you will get or not get. But making an informed choice is very, very important. As I said, my team is available for you. You can use our help. As I said, I will not push you and say ATI is only good. There are better colleges than us. There are worse colleges than us. I can guide you depending on your rank and the way that your choices are there. Because sometimes you will also look at something closer to your home as well. Those are also important, right? If it is a girl child, you will think twice about putting them far or putting them to Davangere or any other location. So you want it in Bangalore. So we can help you in that. That's what I can. Any other questions? One more thing. After the first allotment, after giving your option entry, there will be a mock allotment result. Mock means it is not a final. Example, what is your doubt is in mock result, you will not get a Atria College Information Science example. In mock allotment result, there will be a cutoff rank for each college, each course, each category. Say for example, your rank is 20,000 under GM, whereas you have not put that college and course as Atria College. For Atria College, you are not given the option, whereas the other candidate has got the allotment in Atria College Computer Science, where his rank is 18,000, your rank is 16,000. Say for example, you can change your option. This is a mock allotment result. It is not a final. So after the mock allotment result, you please go through the cutoff rank of each and every college course, every college category. Then you give your options. You got my point. Example, Atria College candidate for 2A category or general merit candidate is cutoff rank computer science is 18,000. Say in mock result we have displayed in our KA website.
whereas your rank is 16,000, then you give your options. You enter options. You are not entered the options. That's why the allotment is not happened to your to this particular college. So you change your options. After the mock allotment, there will be a result, cutoff rank result. So go through that cutoff rank result, where the college and where that category rank stands. Then you give your options. And finally, it will be set right. You got my point. So now you said you have 3 rounds, right? So imagine on the first 2 rounds I didn't get what I want, and on the third round you say that whatever gets allotted to me, I have to go to. Yes, you have to only for there. You have to give only the selected course and selected college which you are willing to go in final round. What if I choose? Then if you have got a seat in second round, if you are not interested, then you cancel. Okay. But what if I get something on the third round? And That is the final, and you have to go and report to that college. what if I'm not willing? Then what will Then you remove that options. Don't give. Don't give. If you have given for 30 colleges, if you are interested for only 2, you put only 2. You remove all those 22 colleges. And for every round, there will be a cutoff rank. In the first round, there is for mock round, there will be a cutoff rank. You go through the cutoff rank, then you re-alter your college and course. You rearrange. You can rearrange. Okay, and one last question, sir. Like we have like 2 lakh, rankings, right? So does everyone get the option to select at one single time, or do we have like say 1 ranking to say 50 ranking at 1 slot and 60 ranking? 50? No, not like that. Every candidate up to the last rank, he can give the options. At the same He can give the number of college, number of courses. So we don't have No restriction. Only 60 up to 60,000 rank, you have to give options and all. No. No. So my question is, like, when you open the the website for option entry. So do you say that maybe this week candidates only from ranking 1 to No, not like. It's open for first to last rank. at the same time. Yeah, same time. You can rearrange. We will give example. We will give cutoff date for giving your option entry. If it is open from example 10th June to 20th June, from 10 to 20 you can give the options. You can rearrange. You can re-alter. You can remove. You can add. Everything can be done up to the last date of option entry. Okay. So the website is open for every rank. And for every day you have to watch our website. Okay. The updates. Okay. Thank you. Sir, one small query. Same thing over ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ. Third round ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. They are not going. They don't want to go. They will not go and report to the college. They have already paid the fees. What will happen to their fees? It will be forfeited. The fees is forfeited. Forfeited. Assuming they have gone and reported to the college. But again they want to, they said they are not happy with the way the college is. Then what happens to the student who wants to, after reporting, he wants to withdraw? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 5 times ಪೆನಾಲ್ಟಿನೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಅದರ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡ. ಈಗ 4 ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸೇ ಹೋಗ್ಬೇಕತ್ತ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಹಾಕಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಕಲೇಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕಲೇಬೇಡಿ. ಸರ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ that money which they have paid. Yes. Only if it is allotted, they have to go and report. Otherwise, no. Any other questions? Any doubts idre keli. ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಾವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಸಿಇಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ಸಿಇಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಟರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5,000 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅದೇನು ನಮ್ದೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೊನೆ ರೌಂಡ್ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ CET ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 1,36,000 ಅನ್ನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್. ಹೌದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತು ಒಂದು 50,000 ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 5,000 ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,000 ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಅವಾಗ 5,000 ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, any other questions that you have apart from this? We are You can freely ask the questions, any doubts. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಟೋನಮಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಾನಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಟಾನಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, VT, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬರೋದು. ಮಾನಿಟರಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ UGC ಮತ್ತೆ AICT ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 4 to 5 ವಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗು, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ AICT ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವರು AICTಗೆ ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ರೂವ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ AICT ಇಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾರ್ಮಲಿ 1,000-2,000 ಸೀಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಟ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ರೂಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸ್ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಬರ್ಟಿ ಇದೆ UGC ಇಂದ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ AICT ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಟಾನಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, VTU, ನಮ್ಮ KE ಯಾವ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ AICTದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಸಾರಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಟಾನಮಸ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ AICTಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. AICT ಟೀಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಸ್ ಅಂದ್ರು. ಆ ನಂತರ VTU ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. VTUದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ ತಿಂಗಳು 30 ಅಥವಾ 1ಗೆ KEಗೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ KEಗೆ ಕಳಿಸೋವರೆಗೂ ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅದು ಆ ರೀತಿ. I would now request Dr. Rajesha S. Sir to kindly felicitate Uttam Kumar Sir with the token of appreciation.
Ready?